Hello everyone, welcome back. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ICD Tensium coding guidelines ആണ്. So let's discuss the questions. So the first question, the ICD Tensium official guidelines for coding and reporting were developed by the American Health Information Management Association. So ICD Tensium official guidelines കോഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The answer is false. The ICD Tensium official guidelines for coding and reporting were developed and approved by Centers for Medicare and Medicaid Services, 2 National Center for Health Statistics, 3 American Hospital Association, and 4 American Health Information Management Association, AHIMA. While AHIMA is one of the organizations involved, it did not develop the guidelines alone. The primary responsibility for ICD Tensium in the US lies with CMS and NCHS. So ഈ ICD ഒഫീഷ്യൽ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ കോഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് CMS, NCHS, AHA, AHIMA ഒക്കെയാണ്. മെയിൻലി US-ൽ CMS-ഉം NCHS-ഉം ആണ്. Question number 2, for outpatient and physician office visits, the code that is listed first for coding and reporting purpose is the reason for the encounter. So outpatient and physician office വിസിറ്റുകളുടെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസൺ ഫോർ ദി എൻകൗണ്ടർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. For outpatient and physician office visit, the first listed diagnosis should be the main reason for the encounter, which is the primary condition that prompted the visit. എന്തിനാണോ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This aligns with ICD Tensium official guideline for coding and reporting, which state that the diagnosis, condition or problem chiefly responsible for the services provided should be reported first. എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിസിറ്റിന് റീസൺ അതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ്. Secondary diagnosis can also be reported if they coexist, affect patient care or require additional management. However, in outpatient settings, diagnosis should not be coded unless they are confirmed or being actively treated. So, ഒരു സെക്കൻഡറി ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് അത് കൺഫേംഡ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്നോസിസിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Question number 3, codes that describe symptoms and signs are acceptable for coding when a definitive diagnosis has not been established in a physician's office. So definitive diagnosis ഇല്ലെങ്കിൽ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And it is true. According to ICD Tensium official guidelines for coding and reporting, codes for symptoms and signs are acceptable for coding when a definite diagnosis has not been established in an outpatient or physician office settings. In outpatient settings, providers often do not have a confirmed diagnosis at the time of the visit. So symptoms, abnormal findings or provisional diagnosis can be reported. However, if a definite diagnosis is determined, only the confirmed diagnosis should be coded, not the symptoms leading up to it. അപ്പോൾ നമുക്ക് ICD-യിലുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എന്ന് ഷുവറാണ്, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കോഡ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിലൊന്നും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു റീസൺ ആണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈൻസും സിംറ്റംസും ഒക്കെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Question number 4, if signs and symptoms exist that are not routinely associated with the disease process, the signs and symptoms should not be coded. അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അല്ലാത്തത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
That is false. If signs and symptoms exist that are not routinely associated with the disease process, they should be coded in addition to the primary diagnosis. According to the ICD-10 official guideline for coding and reporting, symptoms that are integral to a confirmed diagnosis are not coded separately. However, if a symptom is not typically associated with the disease or requires further evaluation, it should be coded to ensure complete clinical documentation. അതായത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ കൂടെ യൂഷ്വലി കാണുന്ന സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മെയിൻ റീസൺ കാരണമാണ് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് വേറെ അതായിട്ട് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്ത, അതായത് യൂഷ്വലി കണ്ടുവരാത്ത സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൂടി സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ്. അതായത് ഇഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് എക്സിസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ യൂഷ്വലി കാണുന്ന സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ യൂഷ്വലി അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ വരുന്ന സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ കൂടെ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Question number 5. Sequelae codes should be used only within 6 months after the initial injury or diseases. അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചുറിയോ ഡിസീസോ വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു 6 monthsലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് സീക്വല കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And the answer is false. Sequelae codes or late effects have no time limit for use. They should be used any time a residual condition or complication remains after the acute phase of an illness or injury has ended. According to ICD-10 official guideline for coding and reporting, sequela conditions can be reported months or even years later if the patient continues to experience complications or residual effects from the original injury or disease. സോ ഈ സീക്വല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഇൽനെസ് ആണ്. സോ ഇതിനൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി ഇഞ്ചുറി കാരണം ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡ് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള ഒരു ബേൺ കാരണം സ്കാറിങ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ആണെങ്കിലും സൂൺ ആഫ്റ്റർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ സീക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ അതിന് നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ആണെങ്കിലും എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്കാറിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴൊക്കെ അത് സീക്വലെ കോഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഈ ഒരു സീക്വലെ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല, ബട്ട് അതൊരു ലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതായത് ഒരു റെസിഡ്യുവൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Question number 6. The principal diagnosis is defined as that condition established after study to be a chiefly responsible for occasioning the outpatient visit of the patient to the hospital for care. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡി. ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റഡിയിൽ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അതിനെയാണ് പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The answer is false. The definition provided applies more to the first listed diagnosis in outpatient settings rather than the principal diagnosis used in inpatient setting. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് പറയാം. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്സിലാണ്.
That is, it is defined as that condition established after study to be chiefly responsible for occasioning the admission of the patient to the hospital for care. അതായത് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അതിനൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ആയതും അതിനാണ് കെയർ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയും. യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഫോളോസ് ICD-10CM ഒഫീഷ്യൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ സീക്വൻസിങ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നാണ് പറയുക, വിച്ച് റിഫേഴ്സ് ടു ദി മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദി ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വിസിറ്റ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ദി കണ്ടീഷൻ ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡി ലൈക്ക് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു റീസൺ കാരണം വന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു, ബട്ട് അതൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡയഗ്നോസിസ് ആവണമെന്നില്ല. സോ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസിനെ പറയുള്ളൂ. In outpatient setting, symptom may be coded if a definite diagnosis is not made. അപ്പം ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പോവുക, ഒരു ഫിസിഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊവൈഡറിനെ കാണുക, സിംറ്റംസും സൈൻസൊക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ്, സിവിയറൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസിലേക്കൊക്കെ വരും. അതിന് മുന്നേ വരെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാരണം പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്, അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ സ്റ്റഡി നടത്തി, അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Thus, the statement is false because it incorrectly applies the inpatient principal diagnosis definition to outpatient visit. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് വിസിറ്റ്സ് ആണ്. അത് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വിസിറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Question number 7. If the diagnosis documented at the time of discharge is qualified as probable or suspected, do not code the condition. സോ ഒരു ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് പ്രോബബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ് ഫോർ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രൂ ഫോർ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്സ് ആണ്. That is, inpatient settings, according to ICD-10CM official guidelines for coding and reporting, if a diagnosis is documented as probable, suspected, likely, questionable, or still to be ruled out at the time of discharge in an inpatient setting, the coder should code it as if it were confirmed because inpatient coding follows after study guidelines ആണ്. സോ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ടും ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരാൾ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് വന്നാൽ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള സിംറ്റംസും സൈൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് എത്തുക. സോ അവിടെ പ്രോബബിൾ, സസ്പെക്റ്റഡ്, ലൈക്ലി, ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ടൈമിലെങ്കിലും നമ്മളതെല്ലാം കോഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിൾ, സസ്പെക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ. For outpatient settings, uncertain diagnoses are not coded. Instead, coders report only confirmed conditions or documented symptoms or signs if a definitive diagnosis is not established. അതായത് ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൈൻസ് ആണ് കോഡ് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ പ്രോബബ്ലി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ദിസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ കോഡ് ചെയ്യില്ല. അൺസർട്ടൺ ഡയഗ്നോസിസ് ഒന്നും ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ കോഡ് ചെയ്യില്ല. ഓൺലി ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് ഫോർ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിംഗ് ബട്ട് ട്രൂ ഫോർ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിംഗ്. Question number 8. Codes from Chapter 18 of ICD-10CM, symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings not elsewhere classified, are not to be used as a principal diagnosis when a related definite diagnosis has been established. So Chapter 18, symptoms, signs and abnormal clinical laboratory findings not elsewhere classified എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ
ഈ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റം കോഡുകളൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് ഈ സിംറ്റംസും സൈൻസും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And that is true according to ICD-10-CM official guidelines for coding and reporting. Codes from chapter 18 should not be used as a principal diagnosis if a related definitive diagnosis has been established. ഒരു definite diagnosis ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും കൊടുക്കില്ല. ചില സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സിംറ്റംസും സൈൻസും അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇനി അൺറിലേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൈൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറി കോഡായിട്ടേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. സോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോഡഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി സിംറ്റം. പിന്നെ ഹൗഎവർ ഇഫ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ദെൻ ദ സൈൻസ് ഓർ സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ബി കോഡഡ് ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ്. സോ ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കോഡ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് കോഡ് ചെയ്യില്ല. ഇനി അൺറിലേറ്റഡ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണുള്ളതെങ്കിലും നമ്മളതിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല, സെക്കൻഡറി കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൈൻസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. So this guideline ensures accurate and complete coding reflecting the patient's actual condition rather than just the presenting symptoms. So ഇത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് കോഡിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് സൈൻസും സിംറ്റംസും മാത്രമല്ല, കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Number 9, a patient is admitted because of severe abdominal pain. After diagnostic testing, it is determined that the patient has appendicitis. The abdominal pain is the principal diagnosis. So ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് സിവിയർ അബ്ഡമിനൽ പെയിൻ ആയിട്ട് വരികയാണ്, അഡ്മിറ്റഡ് ആയി, ഡയഗ്നോസിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണ് എന്ന് കൺഫേംഡ് ആയി. സോ അബ്ഡമിനൽ പെയിൻ ഇസ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So the answer is false. The principal diagnosis is defined as the condition established after study to be chiefly responsible for occasioning the admission of the patient to the hospital for care. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു സിവിയർ അബ്ഡമിനൽ പെയിൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംറ്റം. After diagnostic testing, the definite diagnosis of appendicitis was established. So, patient severe abdominal pain ആയിട്ട് വന്നാണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയതെങ്കിലും അത് കൺഫേംഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡി അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു. സോ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു സിംറ്റം മാത്രമാണ് സിവിയർ അബ്ഡമിനൽ പെയിൻ എന്നുള്ളത്. സോ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിംറ്റത്തിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Question number 10. In a physician's office, a chronic disease treated on an ongoing basis may be coded and reported as many times as the patient receives treatment and care for the condition. So ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പതിയെ ഡെവലപ്പായി വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കെയറും കിട്ടുന്ന അത്രയും ടൈം നമ്മൾ അത് കോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And the statement is true. According to the ICD-10-CM official guidelines for recording and reporting, a chronic disease that is treated on an ongoing basis should be coded and reported as many times as the patient receives treatment and care for the condition. So ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എത്ര കാലം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത്രയും നമ്മൾ
കാലം അത് കോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. For outpatient or physician office visit, chronic conditions, example diabetes, hypertension, COPD, should be coded at each visit if they affect patient care, treatment or medical decision making. Even if there is no acute exacerbation, the condition is still actively managed and should be reported. ഒരു acute exacerbation ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കണ്ടീഷന് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ്ലി കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Okay. I hope the video is helpful. Please do like, share and subscribe. Thank you.